ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਹੈ ਬੇਟਾ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤਮਕ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਵਰਣਨਾਤਮਕ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ क्रम अनुसार ਵੇਰਵਾ पेश ਕਰਨ ਨੂੰ बिरतांत कहते हैं। यानी कि जिस क्रम में कोई घटना होती है उस क्रम में उस घटना को लिखे जाना वो बिरतांत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चेते रखने की लोड़ है, यानी कि याद। चेते का मतलब होता है याद, की याद रखने की लोड़, लोड़ मतलब जरूरत। यह चेते रखने की लोड़ है कि कोई भी लेख मुकम्मल तौर पर ना तो वर्णात्मक होता है ना ही वृत्तांतक। पूर्ण रूप से हम किसी भी घटना के बारे में जो भी लिखने लग रहे हैं वो ना तो वर्णात्मक है ना ही वृत्तांतक। तीसरा क्वेश्चन है ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਾਰ ਪਿਛੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, पिछेतर तो पीछे लगा हुआ शब्द है। पहरेदार, वफादार, याद कर लो बेटा, पहरेदार वफादार। अगे है अति अगेतर तो एक शब्द बनाओ। हुण अगे लगाना है अति, अतिवादी, अतिअंत, दोनों दी लिख लिख के वार वार प्रैक्टिस करो। उस तो बाद है तुहाडा कारोबार दसो। कारोबार मतलब आप क्या काम करते हैं, तो प्रश्नवाचक बनाना है। तुहाडा कारोबार दसो, दसो की जगह आ जाएगा की है। ठीक है, दसो अपना कारोबार, तो अपना कारोबार नहीं दसना, तुहाडा अपने थां की आ जाएगा तुहाडा कारोबार की है, पिछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है वो हमेशा सच बोलता है। नावाचक, नावाचक मतलब नैगेटिव में बनाना है। ओह कदे सच नहीं बोलता, नहीं लगाना है बेटा, ओह कदे सच नहीं बोलता, नावाचक नैगेटिव सेंटेंस। उस तो बाद है हेठ लिखे बहुविकल्पी प्रश्नों विच सही उत्ते निशान लगाओ। तो केड़ा लिखा हुआ है, लेकिन केड़ा अलग अलग तरीके नाल लिखा हुआ है। जेड़ा सही शुद्ध केड़ा है वो कक्के नूं स्यारी है, यानी कि कक्के को छोटी की मात्रा। उस तो बाद है उच्ची दुकान डैश पकवान। तो सब नूं पता है, हिंदी में तो एटलीस्ट सबको पता है कि फीका, पंजाबी च भी फिक्का ही आएगा, लेकिन फीका नहीं आएगा, फिक्का आएगा। तो उच्ची दुकान फिक्का पकवान, ये अखान है, इसे पूरा करना है लकोक्ति। गुरमीत सब्जी नाल रोटी खा रहा है। वाक विच सब्जी शब्द की है, मतलब केड़ा नाव है, तो यह है वस्तुवाचक नाव। उस तो बाद है ओए मुंडिया केड़ा कारक है। ओए मुंडिया मतलब आप बुला रहे हैं, किसी लड़के को बुला रहे हैं, तो ओए मुंडिया जेड़ा है वो संबोधन, जो लास्ट में ना कारक, कर्ता ने कर्म नूं करन से, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ है। ओए मुंडिया इधर आई, तो संबोधन हो गया। उस तो बाद है हेठ लिखे वाक नूं विश्राम चिन्ह लगा के लिखो। इत्थे मीनाक्षी ने दस्या कोमा, फिर उस तो बाद इन्वर्टेड कोमास, मैं एम ए को बाद बिंदी, ए तो बाद बिंदी कर लई है, फिर उस तो बाद पूर्ण विराम, फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज। उस तो बाद है
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ। ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਟਾ ਲਿਖ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਦਵੰਡ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਬੇਟਾ ਨਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਇਹ 3 ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मतलब अपने मित्र को, अपनी सहेली को पत्र लिखना है कि आपकी बहन की शादी है और आप विवाह पर बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत नहीं है वो खर्चे ना करें। ठीक है, साथ में तर्क भी देने भी क्यों ना करें। तो आपको एक अच्छा सा जो है इनफॉर्मल लेटर लिखना है। उसके बाद है प्रकाशक कोलों तुहाड़ियां पुस्तकां मंगाईयां गईयां सन पर ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛਪਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕਰੋ। ਨਾਲ ਫੀਸ ਮਾਫੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਛਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀ ਤੰਬੇਰੇ, ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਛੂ ਮੇਰੇ, ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾ, ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਥਵਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਲਚਰ ਗੀਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਲੀ ਸਾਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੀਤਾਂ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧਾਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਕਣ ਕਣ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ
ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਭਾਗ ਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਗੋੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? यानी कि जब तक दुनिया रहेगी मनुष्यों की सेवा कौन करेगा? रुख। रुख मतलब पेड़। पंजाब के लोग किन्ना दे पीछे लग गए हैं? मतलब पंजाब के लोग किन के पीछे लग के अपने सभ्याचार को भूलते जा रहे हैं? इसका सही आंसर है अंग्रेज़ों दे। उस तो बाद है किस दी राखी करनी चाहिए है? गऊ, गरीब ते औरतां दी। राखी मतलब होता है सुरक्षा। किसकी सुरक्षा करनी चाहिए? गऊ, गरीब। गऊ मतलब गाय, गरीब मतलब निर्धन, औरतां मतलब महिलाएं। दादी कहानियाँ किस नूं सुनाएगी? इसका सही आंसर है पोते नूं। पोते मतलब ग्रैंडसन। उस तो बाद अति छोटे प्रश्न ने 1-1 नंबर वाले लेकिन लिखने पैणगे। रजनी दा स्कूल पिंड तो किन्नी दूरी ते सी? इसका सही आंसर है 3 किलोमीटर। मीनाक्षी किहड़ी जमात विच पढ़दी सी? 12वीं। 12वीं मतलब 12th। राम भजनी ने दुशाला दान करने लिए कौन कहता है? अभी दुशाला मतलब शोल दान करने के लिए कौन कहता है? जो उनके घर साधु आया होता है वो साधु। बीबी भानी दी जीवनी का लेखक कौन है? सुखविंदर कौर। गुरु नानक देव जी दे नहीं, गुरु नानक लेखक है जी अपने नानक सिंह जी। नानक सिंह जी दे बचपन का ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? हंसराज। उन्होंने बचपन का ਨਾਂ हंसराज सी। उस तो बाद नैक्सट है अति छोटे प्रश्न एक शब्द वाले। किस कोल लोगों के दुख सुनने लिए वेल नहीं? राजे कोल। अमृतसर तो कौन आया सी? 2 जुआरिये। जुआरिये कौन होते हैं? ताश खेलते हैं जो, और पैसों वाला ताश खेलते हैं उन्हें जुआरिये कहते हैं। तो 2 जुआरिये। मिल्खा सिंह किन्ने मुल्कों विच मुकाबले की दौड़ है? 70 मुल्क। मुल्का मतलब देशों में, 70 देशों में। उसके बाद है कुदरत नाल किसने किवें खिलवाड़ किया है? जंगल, मनुख ने जंगल कट के कुदरत के नाल खिलवाड़ किया, ये उसका प्रश्न का आंसर है। अगला है अपने आप को किवें शांत किया जा सकता है? हंकारी आदमी के आगे घट बोल के। मान लो हंकार, जो अहंकार से भरा हुआ आदमी है, जो बहुत बढ़ बढ़ के बात कर रहा है, उसके सामने अगर हम कम बोलें तो इससे इंसान को शांत किया जा सकता है। लोक गीतां दे रूप केड़े केड़े हैं? लोरियां जो माएँ अपने बच्चों को सुनाती हैं, घोड़ियाँ जो लड़के के विवाह के समय गाए जाते हैं, सुहाग जो लड़की के विवाह के समय गाए जाते हैं, सिठनियाँ ये भी शादियों में तंज होते हैं जो लड़के लड़की वालों पे करते हैं, और टप्पे, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो ये सब जो है लोकगीतों के रूप हैं। आगे है अमृत वेला किसनों आखदे हैं? सवेर वेले नूं अमृत वेला कहा जाता है। उस तो बाद है अध्यापक मोहन लाल नूं किस गल दा डर सी? इसका सही आंसर है घर बहुत वड्डा हो चुका सी ते कोई जहरीला जीव आ सकता सी। इत्थे घाह की गल हो रही बेटे, घाह मतलब घास, घास बहुत बड़ा हो चुका था और कोई जहरीला जीव आ सकता था। इस बात को लेकर अध्यापक मोहनलाल जी बहुत चिंतित थे। उस तो बाद है बेबे राम भजनी कौन सी? बेबे राम भजनी जीवन तो निराश एक औरत, मतलब जो अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी थी, एक ऐसी महिला। उसके बाद टाली उत्ते बैठा तोता मैना की गल्लां करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है लोगों में हाहाकार मची हुई है, तोता मैना बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि प्रजा नूं अपनी जनता दे कोल जाना चाहिए है, प्रजा नूं अपने राजा दे कोल जाना चाहिए है, तो राजा प्रजा दी गल्लां सुने ध्यान नाल ते उन्हां दे दुख दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए है। उस तो बाद है किहड़ी दौड़ जितन मगरों दुनिया विच मिल्खा सिंह हो गई? 1958 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌੜਾਕ अब्दुल खालिद ਨੂੰ हरान करके। इस विच जिहड़ा 1958 है, इसका मतलब 1958 में तीसरी एशियाई खेलें हुई थी, उसमें एक पाकिस्तान दौड़ाक था अब्दुल खालिद। उनको हराने के बाद पूरे विश्व में मिल्खा सिंह हो गई। उसके बाद है रुख बाजो धरती डैश 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 कविता तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੁੱਖ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक लड़की को जो है उसके माँ बाप उसे दुनिया देखने से पहले ही मरवा देते हैं। फिर है पंजाब विच घटदे ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ संभाल किवें सकते हाँ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਉਗਾ ਕੇ, ਝੋਨੇ मतलब चावल की, मीह दे पानी ਦੀ संभाल करनी चाहिए कि हमें मीह का पानी जो बारिश का पानी उसको संभाल कर रखना चाहिए। तो वध तो वध रुख लगाने चाहिए हैं, यानी कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नैक्सट है ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਲੇਖਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ देखता है कि इसका आंसर इतने बेटा कि पार्कों में ना चूल्हे लगे हुए हैं, लोग वहाँ पर खाना बनाते पैसे डाल देते हैं। उन्हें याद आता है भी जे चूल्हा ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਪ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਜਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਊਂਗੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1590 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1655 ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, यानी कि उनका देहांत हो गया। उसके बाद है 18वां प्रश्न, ये भी ऑप्शन में ही है। जेकर रजनी की थां तुसी हुंदे तां की करते? जेकर असी भी रजनी वांग इस तरह की समस्या विच फसदे तां असी भी दूजे बच्चों की मदद करने की पूरी कोशिश करते। भारत की वंड का सब तो वध असर जिहड़ा है किहड़े प्रांत किहड़े राज्य के लोगों ते पिया? पंजाब के लोगों ते, क्योंकि सब तो वध इस त्रासदी का सामना उन्होंने ही करना पिया। प्यारे बच्चों, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬੇਟਾ।